Welcome to the seminar on health policy for North Korean human rights, hosted by Tongil Mom, the refugee mothers of North Korea. My name is Hannah Song. I'm the executive director of an NGO based here in Seoul, South Korea, called the Database Center for North Korean Human Rights, NKDB. And I'll be moderating today's program. There will be simultaneous interpretation throughout the program today, so please make sure that you have your interpretation devices, as after the opening remarks, the rest of the program will be in Korean. For English, please turn to channel number 2. Today, as many world leaders are gathered in Gyeongju for APEC to discuss economic prosperity, today we are gathered here to confront an urgent reality that is continuously overlooked: the ongoing health and medical crisis facing women, children, and persons with disabilities in North Korea. Despite official claims of free health care, countless North Koreans continue to suffer without access to even the most basic medical services. For many, this is not just a matter of human rights, it is a matter of survival. So thank you all for taking time for today's important event. Before we begin, on behalf of Tongil Mom, we would like to acknowledge our distinguished partners and guests joining us today: the UN Office of the High Commissioner for Human Rights Seoul Office, the delegation of the European Union to the Republic of Korea, and especially the European Parliament Committee on Women's Rights and Gender Equality, and of course our esteemed academic experts and human rights advocates. Thank you all for standing in solidarity with the victims and survivors whose voices we will hear today. To begin today's seminar, we will hear opening remarks that remind us of why this issue demands this world's attention. Please join me with a round of applause to welcome Ms. Kim Jong-ah, representative of Tongil Mom, to deliver the opening remarks. Ms. Kim, the floor is yours. 안녕하세요. 통일맘 연합회 대표 김정아입니다. 존경하는 유럽 대표단 여러분, 주한 외교 공간 관계자 여러분, 서울 유엔 사무소와 통일부, 그리고 오늘 함께 해주신 모든 인권 전문가 증언자 여러분, 먼저 바쁘신 일정 중에도 북한 여성 인권 개선을 위한 보건정책 세미나에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 저는 통일맘 연합회 대표 김정아입니다. 통일맘 연합회는 지난 10년간 북한 인권의 가장 취약한 영역인 여성과 아동의 생명권, 건강권, 그리고 가족의 회복권을 위해 활동해 왔습니다. 우리는 목숨을 걸고 탈북한 엄마들의 증언을 모아 유엔에 보고서를 제출하고 국제사회가 북한의 인권 문제를 여성의 건강에서 시작되는 인권으로 다시 바라보도록 노력했습니다. 오늘 이 세미나는 그 여정의 연장선이자 그동안 침묵 속에 있던 피해자들의 목소리가 정책과 연대로 이어지는 새로운 전환점입니다. 특히 이번 행사는 같은 시기 경주에서 개최 중인 아시아 태평양 경제협력체 정상회의 기간에 함께 진행되고 있습니다. 세계가 건강과 포용적 성장을 논의하는 이 시점에 북한의 여성과 아동의 여전히 병원조차 가지 못하는 현실을 마주한다는 것은 단순한 우연이 아니라 인류의 보건 정의의 출발점을 어디서부터 세워야 하는지를 보여주는 상징적인 장면입니다. 오늘 이 자리에 함께 해주신 유럽연합 대표단 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 북한의 여성 인권 문제를 지역적 이슈가 아닌 보편적 인권 과제로 인식하고 연대해주신 용기와 헌신은 이 행사의 의미를 한층 더 빛나게 해주었습니다. 이번 세미나는 단순한 연구 발표의 자리가 아닙니다. 북한의 의료체계, 붕괴 속에서 살아남은 여성들이 직접 증언하고 그들의 목소리가 국제사회의 정책으로 이어지는 참여형 세미나입니다. 또한 피해자들의 감사의 마음으로 직접 준비한 작은 북한 전통 간식 시식 코너는 그들의 진심을 담은 감사의 표현이자 고통을 넘어 연대로 나아가는 상징적인 손길입니다. 북한의 여성 인권 개선은 보건 시스템의 회복에서 출발합니다. 여성의 안전하게 임신하고 출산할 수 있을 때 아동의 생존이 보장되고 장애인의 치료와 재활이 가능합니다.
이것이 바로 인권의 연쇄이자 북한 인권 회복의 가장 현실적이며 지속 가능한 경로입니다. 저는 오늘 이 세미나가 과거의 트라우마를 딛고 새로운 희망의 비전을 세우는 피해자들에게 삶의 목표이자 변화를 향한 전환점이 되기를 진심으로 바랍니다. 끝으로 이번 행사를 위해 협력해 주신 유럽연합 한국대표부, 서울 유엔 인권사무소, 통일부 북한 인권 증진과, 그리고 NKTV, PS코, 소니픽처스 북한 인권 단체 연대 기관 여러분께 깊은 감사의 마음을 전합니다. 오늘 이 자리에 함께 해주신 모든 분들께 북한 여성과 아동의 인권 회복이라는 인류적 과제를 위해 함께 손을 맞잡고 소중한 시간이 되기를 바랍니다. 감사합니다. Thank you, Ms. Kim, for your powerful message and for your leadership in ensuring that the stories of survivors are heard across the borders. Next, we are honored to welcome Dr. Lina Galvez, Chair of the European Parliament Committee on Women's Rights and Gender Equality and a strong advocate for the health and dignity of women worldwide. Please join me in welcoming Dr. Galvez. So thank you very much, 감사합니다, for inviting us to be part of this seminar. So I'd like to say hello first to our distinguished guest, obviously Ambassador, the Director of the UN Office, especially our dear representative of Cheong-Gil Mom here, most of all, the brave women whose voices we are here today, their testimonies, the survivors. So thank you very much for letting us be part of it. Obviously, also academic expert, human rights activist. As the chair of the Committee on Women's Rights and Gender Equality of the European Parliament, it is a profound honor to extend our congratulations to this important, courageous seminar. The Committee on Women's Rights and Gender Equality has the mandate to promote and protect women's rights and advance gender equality across the European Union and globally. Our work ranges from legislation and combating violence against women and human trafficking, to ensuring equal pay for equal work, to strengthening women's representation in decision-making and addressing the many areas where women continue to face discrimination and disadvantage. Therefore, it is with this mandate and responsibility that me, the committee, all my colleagues that I presented before, stand in solidarity with your efforts today. We commend Cheong-Gil Mom to bringing forward the testimonies of victims and for placing the right to health of women and children at the heart of the international agenda. Thank you very much. This event, as it has already been said, is more than a policy seminar. It is a milestone in exposing the systemic, widespread, and grave human rights violations in North Korea, grounded in empirical evidence and, most importantly, in lived experiences, in particular women and the people they care for, so children and persons with disabilities, that remain especially vulnerable. The fact that women and children cannot access even the most basic prenatal and postnatal care is not only a health crisis, but a denial of fundamental human rights. By revealing the systemic failures that turn mothers into silent sufferers and children into victims of neglect, you remind us that women's health is inseparable from human dignity. The European Parliament, through its FAN Committee on Women's Rights and Gender Equality, has long championed the principle that women's rights are human rights, and that no women,
regardless borders, should be denied safe childbirth, essential medical care, or the chance to raise her children in health and dignity. We stand in solidarity with the women and children of North Korea. Their voices must not be silent. Their health must not be neglected. Their rights must not be denied. This seminar also reminds us that maternal and child health is not only a national issue, but a global one. North Korea's crisis is not isolated. It represents a profound vacuum that threatens both human rights and regional stability. The policy recommendations put forward by Tong Jin-mong resonate strongly with the European Parliament's vision, institutionalizing maternal and child health as a human rights priority, ensuring that women and the people they care for, so children and people with disabilities, are not forgotten but supported with dignity, and building a system of accountability and cooperation that transcends borders. They are not just principles to live up to. They are actions to be implemented everywhere and urgently. Let me now close by underlining this truth. Restoring women's rights to health is the starting point of justice, dignity, and peace for all. I would say also for democracy. On behalf of the European Parliament and the Committee on Women's Rights and Gender Equality, I congratulate you very much, Tong Jin-mong, for your leadership, your courage, and your commitment to truth and solidarity, and to life and dignity in general. We pledge to carry forward your message within the European Union and the international community, and we will continue to shed light on these issues and stand up for justice and equality. Together, we must work for a future where the rights of all North Korean women and children are fully respected and protected. So thank you very much, really, thank you very much. I'm really looking forward for your testimonies. Thank you. 감사합니다. 네, 감사합니다. Thank you for your important, inspiring words and continued commitment. Finally, we will hear from Mr. James Heenan, representative of the OHCHR in Seoul, whose office continues to work tirelessly to bring transparency and accountability to the North Korean human rights situation. Please welcome Mr. Heenan with a round of applause. Thank you, Hannah. Thank you, dear Jong-ah. And thank you for asking the United Nations to speak at the event today. Welcome to our visitors from the European Union, Dr. Galvez and others. It's great to have you here. First of all, I really want to underline again our thanks to Tong Jin-mong, to Jong-ah and the organisation. As a female SKP-led organisation, Tong Jin-mong has consistently advocated for the rights of SKP women and children, and has been extremely active in engaging, particularly with international human rights mechanisms, including those of the United Nations. This includes preparation and submission of a report to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities over the last year, as well as for the Universal Periodic Review of DPRK, which happened last December in Geneva. Thanks to the participation of SKP-led organisations like Tong Jin-mong, the United Nations, including our office, receives more concrete, reliable and clearly invaluable information which helps us to understand the situation in the DPRK in detail, which is quite a difficult thing these days. Supporting and amplifying these efforts will continue to be a priority of our office. On the back of the reports to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, in August, the committee
held this constructive dialogue with the delegation of the DPRK to assess their initial report under the convention. The committee's concluding observations, which is UN speak for recommendations, adopted by the committee at the conclusion, highlighted the urgent need to ensure that women and girls with disabilities enjoy equal access to health care, including sexual and reproductive health services. These concluding observations also emphasise the importance of addressing barriers related to inclusive education, employment and protection from violence of women and girls with disabilities. The committee's mandate is clearly on disabilities. These recommendations call for strengthening health policies in a way that respects the rights of women and the rights of persons with disabilities. As many of you are aware, just a few weeks ago, the High Commissioner for Human Rights released his 10-year assessment report on the human rights situation in the DPRK, covering the period from 2014 until now. The report addresses a range of human rights violations related to the right to health. It confirms the persistence of chronic challenges to the right to health, such as severe food insecurity, widespread malnutrition, a lack of access to adequate health care, and ongoing discrimination against women as well as persons with disabilities. Women are disproportionately affected by these conditions, facing systemic barriers to health services and social participation. If there's one key message of the report, it is that the very bleak human rights situation described by the High Commissioner in the report has a very heavy gendered aspect. It hits women much more heavily than it does to men, women and girls, than to men and boys. The report also notes that persons with disabilities continue to experience stigma, limited access to inclusive education, and insufficient protection from violence and abuse. The High Commissioner's report addresses what he sees as almost an epidemic of sexual and gender-based violence in DPRK in both the private and public spheres. A little bit of advertising. I encourage you all to read the report, which is on the website of our office in both English and Korean. And we also have it in Japanese for those who read Japanese. This afternoon, I look forward to the discussions around health policies aimed at advancing the rights of women in the DPRK. Our office will also take this opportunity, one of my colleagues, to present the concluding observations I mentioned earlier, and I hope that together we can reflect on the way forward to improve the lives of women and girls in the DPRK. Once again, congratulations to Tongilmong, and we support your efforts to ensure that all women, including women and girls with disabilities in the DPRK, are able to fully enjoy their human rights. Thank you very much. Kamsahamnida. Thank you, James, for your important words. Before we listen to the first round of presentations, Tongilmam would like to invite all distinguished guests, especially from the European Parliament and the diplomatic community here in Seoul, for a commemorative group photo that will be taken at the front before the session begins. So please, if you are part of this delegation, please come to the front for a group photo. And this includes our panelists and presenters in session 2 as well. 1, 2, 3. As everybody takes their seats, I would like to introduce our first session, which will officially begin sharing the main findings of our conference today. Session 1, titled North Korean Healthcare and Survivor Testimonies, will hear first-hand accounts and expert analysis that shed light on the hidden realities of North Korea's health system, from the lack of access to maternal care to the discrimination faced by persons with disabilities and injured veterans. To begin, we will hear from Ms. Kim, representative of Tongilmam, who will share findings from recent research on the North Korean healthcare situation. So please welcome Ms. Kim to the stage. 네, 통일맘 연합회는
북한 여성과 아동, 장애인의 인권과 보건권을 보호하기 위해 피해자와 보호자가 직접 참여하는 피해자 중심의 인권 조직입니다. 우리는 단순히 북한의 인권을 대변하는 단체가 아니라 피해자 스스로가 증언하고 그 경험이 정책으로 이어지도록 연결하는 정책 실천형 조직으로서 활동해왔습니다. 이번 세미나의 핵심 주제인 북한 여성과 아동의 건강권 회복은 우리 조직이 지난 10년 활동이 응축된 결과입니다. 우리가 수집한 증언과 조사는 단지 고통의 기록이 아니라 정책적 대응을 촉구하는 인권 자료입니다. 이제 우리 피해자의 목소리는 단순한 증언을 넘어 국제 정책과 협력의 근거로 제시되어야 합니다. 그것이 통일만 연합회 사명이며 오늘 제가 이 자리에 선 이유입니다. 이번 연구는 특히 북한 보건 의료 실태를 UNCRPD 협약의 기준에서 분석함으로써 북한이 표방하는 무상 치료제의 허구와 의료 체계의 붕괴의 현실을 국제사회에 드러내고 여성과 아동의 건강권, 즉 모자 보건이 북한 인권 회복의 출발점임을 입증하기 위한 연구입니다. 이 연구는 통일만연합회가 2025년에 수행한 보건 의료 피해 실태 조사와 심층 증언을 토대로 북한 주민이 경험하는 구조적 보건 의료 침해를 다각적으로 분석하였습니다. 객관식 데이터, 교차 분석 자료, 주관식 소설 응답, 그리고 국제 규범 비교 연구를 종합하여 도출된 결과는 북한의 보건 체계가 형식적 제도에 머물러 있으며 실질적 권리 보장과는 근본적 괴리가 존재함을 보여줍니다. 특히 이 연구는 보건, 인프라, 의약품, 모자보건, 장애 아동, 여성 장애인, 상위군인, 농촌 사각지대라는 7개 핵심 영역과 장애 아동 특수 사례, 생체 실험 고의적 사례 성기 절제를 중심으로 문제를 구조화하였습니다. 본 연구의 실태조사 2025년 5월부터 6월까지 국내에 거주하는 탈북민 100명을 대상으로 진행되었습니다. 탈북민 증언에서는 가장 중요한 데이터인 탈북 연대 표기에서 2010년 탈북한 탈북민 참가자 수 47%를 차지하며 김정은 정권의 의료 실태를 파악할 수 있는 증언자들을 확보한 실태조사입니다. 조사 대상자 58%는 보건 의료 실태조사에 적합한 본인이나 가족, 지인 중에 장애인에 해당되었습니다. 의료 실태 접근과 이번 실태조사에서 북한의 보건 의료 인프라는 사실상 붕괴 상태에 놓여 있습니다. 응답자의 72%가 정기 검진을 한 번도 받아본 적이 없고 64%는 병원 접근 자체가 불가능하거나 매우 제한적이라고 응답했습니다. 응급 상황에서도 공공이송 수단을 이용한 사례는 단 한 건도 없으며 67%가 도보로 이동하거나 가족에게 업혀 병원을 찾았고 19%는 집에서 자체적으로 치료를 시도했다고 응답했습니다. 의약품 관련 조사에서도 81%가 시장이나 개인 거래를 통해 약을 구입했으며 이는 병원 내 의약품 공급이 거의 이루어지지 않고 있음을 보여줍니다. 더욱 64%는 가짜 불량 약품을 사용한 경험이 있다고 응답했고 이는 약품 품질과 안전성이 사실상 관리되지 않고 있음을 드러냈습니다. 마지막으로 의료 사고를 직접 경험하거나 목격한 응답자 비율이 63%에 달했으며 이는 북한 의료 환경이 단순한 보건의 문제가 아니라 생명과 인권이 동시에 위협받는 구조적 위기임을 입증하는 결과입니다. 다음은 농촌에서 출산하는 산모와 신생아가 어떤 위험에 처해 있는지 2017년 탈북한 정서연 북한 지방병원 간호장의 증언을 통해 확인하겠습니다. 2016년도에 이제 산모가 집에서 출산을 하다가 이제 아이하고 엄마 모두 이제 사망한 경우인데 임시를 하면 정기적으로 이제 초음파 검사를 해야 되는데 그치. 예, 초음파 검사를 이거 하지를 못하다 보니까 그래도 그나마 권력이라도 있으면 39주나 40주 때, 38주 때
초음파 한 번이라도 할 수 있는데 이분은 아예 농촌에서 살다가 보니까 출산전에 한 번도 초음파 검사를 받아보지 못했어요. 그러다 보니까 이제 그나마 이제 그 출산을 그냥 이제 했어요. 이게 여가인지 정상아인지도 모르고 먹은 상태지 그냥. 그냥 그 옛날에 미신처럼이고 팔에다가 뭐 바늘을 이제 묶어가지고 이렇게 돌봐서 이제 뭐 남아 뭐 이렇게 직선으로 서면 남아 뭐 이렇게 서면 여아 이런 아, 식으로 진짜? 예 이제 미신처럼 그냥 막 믿는 식으로 이렇게 농촌에서는 하거든요. 초음파를 하지 않고 이게 가능한 일인지 참 그러다 보니까 이제 아기가 이제 배 안에서 기형하고 있었던 거예요. 근데 산파가 와서 아무것도 준비 안 된 상태에서 기형아를 받아내다가 뭐 이제 전 아기 안에 입안에 이제 핏물이 고였거나 이런 거를 이제 뽑아내줘야 되는데 기형아래도 이제 뽑아내주면 살릴 수 있는 그게 되는데 산파는 그런 준비가 안 돼 있어요. 하나도 없어요. 북한에서 또 북한 병원도 그런 게 준비가 잘 안 된 그 진료소도 잘 안 된 데가 많은데 산파가 있겠어요? 없단 말이에요. 그럼 뒤늦게 의사를 부른 거예요. 의사가 왔을 때는 이미 다 목숨을 이제 하늘나라로 간 상태에서 사망한 상태에서 이제 왔을 때 사망 선고밖에 내릴 수 없는 그런 상황에 이르렀던 거죠. 네, 이번 조사 결과 북한의 모자 보건과 취약계층 보건 관리 수준은 심각한 붕괴 상태에 놓여 있음을 확인했습니다. 응답자 중 58%가 임신 중 단 한 번도 정기검진을 받지 못했고 62%는 출산 과정에서 의료 지원이 전혀 없다고 응답했습니다. 반면 예방접종 경험이 있다고 응답한 비율은 84%로 예방 중심의 형식적인 제도만 유지되고 있을 뿐 실질적인 산전산후 관리 체계는 존재하지 않는 것으로 나타났습니다. 아동 건강 영역에서도 47%가 중증 악화를 경험했으며 21%는 신생아 또는 아동 사망 직접 경험했다고 응답했습니다. 이는 단순한 의료 인프라 부족을 넘어 국가 차원의 돌봄과 응급 대응 시스템이 전무함을 의미합니다. 실제 북한에는 119 시스템이 없습니다. 현재도 장애 아동 부분에서 76%가 치료 지원을 전혀 받지 못했고 88%는 장애 등록조차 거부되거나 이루어지지 않았습니다. 이는 아동의 생존과 발달권을 제도적으로 부정되고 있음을 보여주는 결과입니다. 여성 장애인에 대한 차별은 더 심각했습니다. 응답자의 95%가 임신과 출산 지원을 받지 못했습니다. 95%가 61%는 의료 거부나 차별 경험이 있으며 응답자 100%가 심리 상담 서비스를 한 번도 받아본 적이 없다고 응답했습니다. 이는 여성 장애인의 생명권과 재생산권 모두에서 완전히 소외되고 있음을 의미합니다. 또한 상위군인 89%가 재활이나 보조기 지원을 받지 못했고 92%는 심리, 사회적 지원이 전혀 없으며 85%는 극심한 생활고에 겪고 있다고 응답했습니다. 이는 국가가 용의 군인을 표방하면서 실질적인 보호와 지원을 방치하고 있음을 명확히 보였습니다. 결과적으로 이번 조사는 북한의 보건정책이 여성, 아동, 장애인, 상위군인 등 가장 취약한 집단에게조차 최소한의 생명권을 보장하지 못하고 있음을 실증적으로 드러냅니다. 네, 사진이 좀 충격적이죠? 2025년 현재 북한 내부의 장애 아동 엄마의 증언은 장애 아동이 태어났을 때 가족과 지역 사회로부터 쓸모없는 존재로 낙인 찍히며 출생 직후 살해 시도가 있었다는 증언을 확인했습니다. 사진은 현재 북한 장애 아동의 8개 오른팔 사진입니다. 이 증언은 녹음과 동영상 촬영을 제안합니다. 증언자들의 신변 보호를 위해 꼭 지켜주시면 감사하겠습니다. 통일맘에서 정해진 카메라는 계속 촬영해도 됩니다. 안녕하세요. 저는 살고 있는 24살 한 아이 엄마입니다. 2022년도에
3월에 결혼해갖고 한 1년이 지나서 임신해갖고 2023년도 12월에 아이를 해산했습니다. 아이를 낳는 순간 불행이 닥쳤고 아이가 태어났을 때 당시 장애를 가지고 태어났고 오른쪽 손가락 중 세 번째 손가락이랑 네 번째 손가락이 붙어 있었고 오른쪽 발가락이 8개였습니다. 그걸 본 시집에서는 병신을 낳았다고 하고 죽이라고 했고 남편은 얼굴조차 보지도 않았습니다. 아이를 받아준 친정엄마마저도 아이를 안고 나가 죽이려고 했고 그때 저는 몸으로 막았고 이 아이는 내 아이라고 누구도 죽을 권리 없다고 말했습니다. 그렇게 아이는 살았지만 제 삶은 엉망진창이 되어버렸습니다. 남편과 시집에서는 이혼을 요구했고 친정에서도 저와 아이를 내쫓았습니다. 출산 한 달 만에 쫓겨나서 갈 데도 없고 가족이라고는 남보다 더 못한 취급을 하고 아이와 저는 친척집을 돌아다니며 살 곳을 구했지만 다들 외면했습니다. 코로나 시기이기도 하고 오니 서로가 다 안 좋은 시선으로 보며 받아주지도 않고 저와 아이는 모두 외면당하는 가족에게 모두에게 버림을 받았습니다. 결국 사리원역에서 꽃제비 생활을 하게 됐고 이렇게는 안 되겠다 싶어서 아이와 저 몰래 고향에 돌아왔지만 하지만 갈 곳이 없는 저로서는 산속에 갈 데 없는 저는 초막에서 살 수밖에 없었습니다. 고향으로 돌아와 그 누구의 눈에 띄지도 않는 산속에 숨어서 약초를 캐서 장마당에 내다 팔고 그 돈으로 먹을 것을 조금씩 사다 먹고 살고 있는데 이곳에선 집도 아니고 초막을 싣고 있어서 겨울이면 너무 춥고 여름엔 장마가 져서 무서워요. 아이가 아파서 병원에 갈 수도 없고 너무 속상하고 아이가 지금 2살인데 아직 출생신고도 못한 상황이에요. 친정집 부모님과 시집 식구들이 아이를 사망신고를 했어요. 그러다 보니 출생신고도 못하는 상황이고 아이를 어떻게 키워야 할지 공부는 또 어떻게 시켜야 할지 고름도 제대로 고를 수 없는 이 아이는 앞길이 막 캄캄합니다. 솔직히 쓸모없는 인간 취급을 받으니 마음이 너무 무너지고 그렇지만 이 아이를 포기할 수도 없고 남들에겐 어떻게 볼지 몰라도 내 인생이 전부이기도 하고 누구를 탓할 수도 없는 이 현실이 너무너무 힘듭니다. 장애 아동 치료 지원의 부재는 단순한 의료 문제를 넘어 국가의 책임 회피와 사회적 배제라는 구조적 문제를 드러냈습니다. 북한에서는 장애 아동이 제도적으로 등록되지 못하는 경우가 대다수이며 이는 이들의 통계와 정책의 사각지대로 남게 되는 결과를 낳았습니다. 의료 비용의 과도한 가계의 전가와 사회적 낙인은 장애 아동 가족을 빈곤으로 내몰며 생존 자체를 위협하고 있습니다. 참여자들은 도시 지역 출신 46명 그리고 산간 농촌 지역 출신 54명으로 도시와 비도시 응답자 균형이 포함되어 있습니다. 이는 북한 내 지역 간 의료 격차를 교차 분석할 수 있는 중요한 기반이 되었으며 실제 분석 과정에서도 응급 이송 수단과 아동 사망 경험에서 지역 간 통계적 유의차가 확인되었습니다. 가정 내부에서 발생한 방치 또는 북한 정부의 무책임한 제도 부재와 결합하여 구조적 사례로 기능하고 있음을 입증했습니다. 북한 여성 장애인들은 임신과 출산의 전 과정에서 사실상 국가의 보호 체계 밖에 놓여 있었습니다. 임신 출산 과정에서 응답자 94%가 어떤 국가 지원도 받은 적이 없으며 98%는 심리상담이나 정신건강 서비스를 한 번도 이용하지 못했다고 응답했습니다. 또한 여성 장애인은 결혼, 임신, 출산 자체가 어렵다고 88%가 그렇게 생각한다고 응답했어요. 95%는 임신, 출산 과정 전반에서 지원을 전혀 받지 못했다고 답했습니다. 이는 여성 장애인이 일반 여성보다 훨씬 더 큰
의료 피해 위험에 노출되어 있음을 의미하며 그 비율은 전체 90%, 농촌과 산간 지역에서 92%에 달했습니다. 특히 30대, 40대 여성 장애인 중 87%가 임신, 출산, 합병증을 경험했으며 82%는 의료기관 도움을 전혀 받지 못한 채 출산을 감행했습니다. 치료와 재활에 필요한 비용은 76%가 가족이 전액 부담하고 있으며 85%는 정부 지원 부재와 사회적인 낙인 때문에 출산을 포기하거나 두려움을 느낀다고 응답했습니다. 이 통계는 북한 사회에서 여성 장애인의 임신과 출산이 단지 개인의 문제가 아니라 국가의 책임 부재와 차별 구조 속에서 반복되는 인권 침해임을 명확히 보여줍니다. 즉 북한의 의료 체계는 여성 장애인에게 치료의 부재뿐 아니라 존엄의 부정을 강요하고 있는 현실을 드러내고 있습니다. 다음은 2025년 6월 인터뷰한 현재 북한 내부 장애인 부모의 증언을 통해 북한 내 장애인 및 장애인 인권 침해 통계로 드러나지 않는 은폐된 영역에서 가장 심각하게 발생할 수 있음을 알 수 있습니다. 증언에 따르면 선천성 기형아를 낳은 부모로부터 아동이 강제로 분리되어 무인도 격리 시설이나 연구소로 보내졌으며 이 과정에서 생체 실험 대상이 되었다는 정황이 제기되어 있습니다. 이 증언 역시 녹음과 영상 촬영을 제안합니다. 나 원래 저 평양에서 자기 전문 분야에서 일하면서 저 오래 살았거든. 근데 국가의 명령에 의해서 지금은 저 지방에 내려왔어. 아무튼 추방된 거나 같이. 근데 21년도에 내 아내가 아들을 낳았는데 아이가 선선성 장애를 가졌거든. 그래가지고 그 일 때문에 부부간에 많이 균열이 생기고 동시에 가정에 또 파탄이 그러니까 불행이 생기기 시작했지. 근데 아예 상태를 말할 것 같으면 너다다시피 이게 초천성이라는 게 얼굴에 코가 또 왼쪽에 붙어 있고 두 발이 뒤로 이렇게 가 있는 상태였거든. 정말 그 아이를 낳았을 때 큰 충격이었지. 근데 이제 가정 그 큰 충격이 후에 더 큰 충격으로 간 게 국가보안성 관계자들이 불러가지고 아이를 데려가겠다고 통보했거든. 근데 솔직히 아이를 보낼 부모가 어디 있어? 근데 가족이 동의 없이 강제로 데려간 거야 아이를. 아니면 이 사실조차도 몰랐어. 모르고 충격 그 아이가 없어졌으니까 내 말은 못하고 나는 좀 충격과 두려움 떨었지. 아이의 행방을 어떻게 좀 알아봐야 될 거야 아버지니까. 그래서 알아보는 과정의 이력을 통해서 수능 끝에 선천성 장애를 가진 애들을 좀 무인도 같은 데 격리를 하고 보내진다. 그런 소리를 듣고 국가 차원에서 생체 실험이 이용된다는 그런 좀 끔찍한 말 들었지. 그래가지고 여러 사람들한테 그거 알아보는 가지고 사람들이 더 캐묻지 말라고 경고했고. 근데 아무리 봐도 나도 그렇지 감시받고 있다는 느낌도 들기 시작했고. 근데 어쨌든 아이를 찾아야 되니까. 근데 결국 국가보안성 외부에서 내 가족 다 불러가지고 국가 비밀을 뭐 캐묻고 다니지? 뭐 있다고 해가지고 보안법 위반으로 혐의를 씌운 거야. 그래가지고 지금 현재는 평양에 쫓겨났고 농촌에 강제 추방돼 있어. 이거 안에는 뭐 보다시피 뭐 제정신으로 살지는 않고 있고. 전에 북한 내부 영상 먼저 봤던 그 엄마의 증언에서는 아이 사진이 있었던 이유가 바로 아이를 죽이려고 할 때 엄마가 아이를 안고 도망쳤기 때문에 아이 존재가 현재 살아있어서 우리가 사진을 확보할 수 있었고, 지금 이 아이는 아이를 이미 뺏긴 상황이기 때문에 아이의 존재를 저희가 확인할 수 없었습니다. 그리고 증언 속에서 너 보다시피 라는 증언자의 말은 아이를 뺏긴 엄마가 실성을 하여서 벌거벗고 베개를 안고 마을을 돌아다니는 상황을 정보원이 현장에서 목격을 했습니다. 그 말을 한 얘기입니다.
자식 잃은 엄마의 마음을 누가 무엇으로 보상할 수 있을까요? 이는 부모의 동의권을 철저히 무시하고 아동을 국가의 소유물처럼 취급하는 행위로 유엔 아동 권리 협약 위반이며 국제형사재판소 로마 규정이 규정한 비인도적 행위에 준하는 심각한 인권 범죄에 해당됩니다. 참고로 북한은 유엔 아동 권리 협약에 가입됐습니다. 이번 조사에 따르면 북한 상류군인 대다수는 부상 이후에도 국가로부터 지속적인 의료 재활 치료 지원을 받지 못하고 있었습니다. 응답자 91%가 부상 후 정기적인 의료 지원 경험이 없었으며 이는 도시 88%보다 농촌 산간 지역에서 94%로 훨씬 더 심각했습니다. 영예군인증을 발급받은 비율은 전체의 41%에 불과했고 특히 농촌과 산간 지역에서는 69%가 영예군인증을 발급받지 못한 채 방치되고 있었습니다. 이로 인한 상위군인 대부분 의료 혜택과 복지 지원에서 완전히 제외되어 있습니다. 치료와 재활에 필요한 비용은 78%가 가족이 전액 부담되고 있으며 국가가 일부라도 비용을 부담했다는 응답은 7%에 불과했습니다. 24%의 가정이 의료비 부담으로 생계가 심각하게 위협받고 있다고 응답했으며 퇴역 이후 생계를 유지하기 위해 64%가 비공식적인 노동이나 장사에 의존하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 국가가 명목상 영예 군인을 존중한다고 주장하지만 이로써 실제로는 부상병과 그 가족의 삶을 사적 생존 영역에 내몰고 있음을 응답했습니다. 이 결과는 북한의 상위 군인 정책이 단순한 복지 부족이 아니라 국가의 책임 방치와 제도적 인권 침해의 구조적 증거임을 보여줍니다. 국가가 부상자를 치유하지 못할 뿐 아니라 가족에게까지 생계 부담을 전가하고 있는 현실, 그것이 바로 북한 의료체계의 비인간적인 단면입니다. 이후 비공식 증언에서는 이와 관련해서 어떻게 그 부모들이 자살까지 갈 수밖에 없었는지 그 끔찍한 현실이 이제 증언으로 나타나게 될 예정입니다. 유럽 대표단 분들은 책자에 이 증언 내용이 있습니다. 다리를 절단한 군인의 어머니가 자녀의 절망적인 고통을 덜어주기 위해 양귀비를 재배하며 진통제를 사용했으나 보안당국에 구류한 후 사실이 풀려났다는 충격적인 사례를 윤가은 증언자의 영상으로 확인하겠습니다. 유치원 때부터 하나급인 동창이었어요. 근데 경보 같은 데 간다고 조금 키도 크고 조금 체력도 돼가지고 그런 데를 갔어요. 근데 몇 년 만에 5년 만인가 제대대 왔다는 거예요. 발가락 하나를 절단했는데 다리를 절더라고요. 그래서 3개월, 5개월 이후부터는 뭐 계속 다리를 절단한다는 거예요. 발목 아래, 무릎 위에. 근데 그게 또 한 다리만 그런 줄 알았는데 치지 않았던 다리까지 옮겨가지고 급파성 개조라는 병이라고 하더라고요. 그때 또 왼팔로 넘어갔는데 세 손가락이 이렇게 썩어 들어가기 시작을 한 거예요. 그래서 이 세 손가락도 또 절단을 했어요. 이 손가락 마저 또 오목히 죽어 들어가기 시작을 하는데 그때 병원에서 주는 약을 뭐 주사도 많이 맞히고 했지만 이 병이 멈추질 않은 거예요. 계속 그러던 찰나에 누가 양귀비를 마지막으로 써봐라 이런 조언을 받게 되어 그때부터 주사를 놔보자 해서 놨는데 두 손가락이 썩어 들어가다가 멈춘 거예요. 그래서 할 수 없이 텃밭에 배추 막 이런 걸 못 심고 양귀비를 텃밭에 심은 거예요. 근데 그게 또 고소가 들어가가지고 잡혀가게 되었는데 엄마는 주장한 거죠. 내 아들이 나라를 위해서 가서 군복무를 하면서 정말 이런 머슬병을 만나서 왔지만 나라에서 해준 건 아무것도 없고 애가 몇십 토막이 나게 계속 잘려 나와도 누구 하나 병원에서 와본 것도 없고 병원 가도 아무런 치료 조치가 없어가지고 나는 양귀비를 심어서 파란 것도 없고 심어서 내 아들을 살려보려고 마지막으로 진짜 내가 목숨 걸고 하는 일인데 뭐가 잘못됐냐. 그래도 아들 때문에 버텼고 하니까 한 달 만에 법에서는 할 수 없이 내놓고 되었고 그 다음부터는 텃밭에다 못 심고 산에 감자밭에 그냥 심으면서 죽어가는 아들한테 조절해서
이렇게 해주는 모습을 제가 상위군인 치료의 미이행과 재활의 사적 전가는 여성과 가정에게 장기적 돌봄 부담으로 이어집니다. 이는 보건 재정이 평시 민간의 기초 의료보다 체제 유지 군사 우선 널리에 배분되는 구조적 왜곡을 보여준 지표이며 여성의 재생산권과 경제적 자립을 침범했습니다. 따라서 상위군인 사례 분석은 여성 인권 중심 연구에서 보건 체계의 선택적 배분이 여성에게 미치는 간접 피해를 입증하는 보조 근거로 적용되었습니다. 2019년 DMZ로 탈북한 유성년 씨의 증언으로 북한 군에서도 공급이 좋다고 하는 공군 부대 사단 병원에서 신체 절단된 군인들의 피해 상황을 증언 영상으로 확인해 보도록 하겠습니다. 제가 여기 오기 전에, 대한민국에 오기 전에 북한에서 큰 사단병원에 입원을 했었는데 그 사단병원이 26호 병원이에요. 함흥시에 위치한 병원인데 거기 가서 정말 불쌍한 광경들이 많이 보이더라고요. 네, 저는 허리가 다쳐서 입원을 했었는데 그곳에 팔다리 없는 군인들이 꽤 여럿이 있었어요. 그 중에 한 군인이 보초를 서면서 좀 졸다가 팔다리가 동시에 끊긴 거예요. 북한 군의 로켓 탐지기 이런 기지들이 산 정점에 위치하고 있는 게 많은데 로켓 기지 이 친구가 보초를 서는데 로켓 문이 열린 거예요. 문이 열려서 그 레일에 이렇게 한쪽 팔다리가 다 끊어졌거든요. 그럼에도 불구하고 어떤 영해군인증 이런 거를 받지 못해서 그 친구가 여기 병원에 한동안 기다리고 있었거든요. 그래서 제가 그 친구한테 영해군인증이 보초 서다가 이렇게 다쳤는데도 안 나오냐 이렇게 질문을 하니까 그 친구가 자기가 졸다가 자기 부주의로 잘린 걸로 됐기 때문에 그게 쉽게 안 나온다 이렇게 이야기하더라고요. 그러면서 사회에 나가서 팔다리가 다 있어도 살아가기 힘든데 내가 한쪽 팔다리가 없는데 어떻게 살아갈까 하는 걱정을 하더라고요. 제가 어떤 말로도 그 친구를 위로해 줄 수가 없더라고요. 피해자 조직이 통일만연합회가 2025년 6월 CRPD 상위군인 우려 피해 보고서에서 권고안에서 제시한 북한 내 우크라이나 전쟁 상위군인 발생 여부를 의무적으로 UN CRPD 위원회에 보고하도록 촉구한 것은 바로 이런 피해 결과 데이터에 기초한 것입니다. 통일만연합회의 연구 결과 3대 로드맵 정책 축을 내놨습니다. 첫째, 모자보건 제도화, 산전산후 신생아 집중관리 최소 기준과 응급 이송 체계를 확립하고 이를 국제인권 지표에 반영하여 국가의 보건 의무를 제도화한다. 둘째, 장애 교차성 대응 체계 구축, 여성 장애인 및 장애 아동 및 아동에 대한 조기 선별 등록 의뢰 재활의 연속 체계를 구축하고 재활 심리 치료를 포함한 포괄적 보건 체계를 마련한다. 셋째, 형평성 기반 보조 및 국제협력 강화, 비용 장벽을 해소하고 취약계층을 우선 보장하기 위한 차등 보조 체계를 구축하며 지역 간 의료 격차 해소를 위한 투명한 보건 재정 집행을 추진한다. 이 로드맵은 북한 여성 아동의 건강권 보장을 인권 정책의 출발점으로 삼고 피해자 증언을 제도로 연결하여 국제 협력과 정책 행동으로 이어지는 구조적 변화를 촉진하는 것입니다. 이번 연구는 단지 북한의 현실을 고발하기 위한 보고서가 아닙니다. 이 연구는 북한의 여성과 아동이 다시 살 수 있는 권리를 되찾기 위한 변화의 설계도입니다. 통일만연합회가 지난 수년간 수집한 증언과 데이터를 통해 우리는 북한 사회의 인권 문제가 단지 정치나 이념의 문제가 아니라 삶의 구조, 생명의 시스템이 무너진 문제임을 명확히 확인했습니다. 이제 우리는 피해자의 목소리를 국제사회에 전달하는 단계를 넘어 그 목소리가 국제협력과 정책 행동으로 이어지는 단계로 나가야 합니다. 북한 여성과 아동의 건강권을 보호하는 일은 단지 북한의 보건 체계를 복원하는 과제가 아니라 북한의 인권 회복과 미래 세대 보호의 출발점입니다. 우리의 목표는 단순히 의료를 개선하는 것이 아닙니다. 북한 사회가 시장에 의존하는 생존에서 국가가 책임지는 생명 보호 체계를
전환하는 변화를 시작하는 것입니다. 그 전환의 첫 단추가 바로 모자 복원의 제도화이며 그 실현이야말로 북한 인권 방향을 근본적으로 바꾸는 시작이 될 것입니다. 이번 연구를 통해 제시된 모자 복원 3대 로드맵은 단지 공고문이 아니라 국제사회가 함께 실천할 수 있는 구체적 행동 계획입니다. 우리는 앞으로 UN 국제협약의 이행 모니터링 과정에 피해자 단체로 직접 참여할 것이며 북한의 인권 문제를 정치적 비난이 아닌 인도적 연대의 협력 의제로 만들어 갈 것입니다. 또한 통일맘연합회는 탈북 여성들의 경험과 지식을 기반으로 통일 이후 모자 복원 통합 모델을 준비하는 정책 연구를 지속해 나갈 것입니다. 오늘 이 자리에서 발표된 우리의 제안과 논의가 북한의 여성과 아동에게 다 그들의 삶이 회복되는 첫 변화의 불씨가 되기를 바랍니다. 통일맘연합회가 앞으로도 피해자 증언이 제도로 제도가 생명으로 이어지는 진짜의 변화의 길을 만들도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 발표에 이어서 연구진 소개를 짧게 좀 해드리려고 합니다. 심호섭 연구원님, 이청아 연구원님 앞으로 좀 나와주시겠어요? 네, 저희 연구원이 이청아 연구원과 제가 탈북민이고요. 이 두 분은 이제 한국 출신들이에요. 그래서 네, 이청아 연구원은 그 탈북민들이 실태 조사를 할 때 북한 사투리를 엄청 많이 써요. 북한식의 언어를 많이 쓰기 때문에 탈북민이 아니면 이 실태 조사 데이터 분석하는데 조금 한계가 있습니다. 그래서 통일맘의 법외동의 이청아 사무국장이고요. 여러분이 보시는 이번 책자의 그 디자인을 심호섭 매니저가 다 이제 디자인해 주셨고 지금 보신 영상들도 심호섭 연구원님이 직접 다 편집을 해 주셨습니다. 한 분은 박서연 친구라고 네 지금 미국에 있어요. 그래서 현재 여기 오진 못하지만 이번에 이 이 사업을 통해서 번역한 분량만 거의 이제 1000페이지는 될 겁니다. 그런데 다시 앞으로 나오세요. 이분들이 맡은 업무들이 너무 다 많은데 실제 이거는 인건비를 따져서 하는 게 아닙니다. 봉사의 정신이 없으면 절대로 할 수 없고요. 이분들이 하는 업무가 다 업무량이 엄청 많아서 너무 이제 과도한 업무인데도 모두 말없이 한 거는 모두 이분들의 진심 어린 봉사의 정신 때문이라고 생각합니다. 안녕하세요. 통일맘연합회 사무국장 이청아입니다. 이번에 이 보고서를 설문조사부터 시작해서 많은 부분을 함께하지 못했지만 그래도 열심히 참여해서 조사를 진행해서 분석까지 했고요. 이 보고서가 북한 인권을 개선하는 데 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정말 많은 분들의 희생과 봉사가 없었으면 제가 정말 이거 정말 못 만들었어요. 너무 혼자서는 도저히 할 수 없는 일이었습니다. Thank you, Ms. Kim, and congratulations again to the whole research team for your hard work for almost a year in gathering not just extensive research, but also making sure that you are including the victims' voices throughout all of the research that is being done. Next, we will hear two testimonies from those with direct experiences that Ms. Kim shared earlier. First, we will have Ms. Choi Yoo-jin, a North Korean escapee who left the DPRK in 2012, who will speak about Kim Jong-un's security hospital and issues surrounding UN medical supplies. 네, 저희 최유진 선생님께서 토론 맡아주실 예정입니다. 박수로 맞이하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 양강도 해산 그 백두산이 위치하는 곳에서 태어났고
16살에 김정일을 경호하는 경호처에 군대를 가게 됐습니다. 경호처 일은 뭐 김정은을 경호하는 경호부대고 호위사령부라고 명칭이 되어 있는데요. 제가 있었던 곳은 171호 병원이라고 경호처 그 장성들을 치료하는 간호사로 활동했습니다. 호위사령부에는 병원이 총 3개 분류로 나눠져 있는데요. 봉화진료소, 김정은 측근 가족들을 치료하는 병원이고요. 그리고 171호 병원은 김정일을 경호하는 경호처 장성들이라던가 측근 경호 군인들을 치료하는 병원입니다. 그리고 172호 병원은 일반 평양시 외곽을 지키는 군인들로 구성되어 있는데요. 저는 171호 병원에서 가장 근접하게 경호를 하는 장성들을 치료하다가 왔습니다. 사실 저는 지방에서 살았기 때문에 지방에서 병원 의료 시스템과 그리고 또 평양에 가서 평양의 그 171호 병원 의료템을 봤는데 너무나도 차이가 나서 깜짝 놀랐습니다. 병원 의료시설들을 제가 봤는데 대부분 보면 UN 적십자 표시가 다 되어 있는 의료 장비들을 사용을 했고 그리고 실내에는 대부분 제약 공장을 따로 가지고 있어서 직접적인 일반적인 약품들은 직접 생산을 해서 자기 측근을 관리하는 경호처 군인들한테는 공급을 해주는 상황이었습니다. 그리고 치료 설비도 지방과는 다르게 완전히 현대화된 설비들로 되어 있어서 저는 조금 많이 놀랐는데요. 제가 병원에 들어가서 생활한 지는 한 2년 정도 됐을 때 경호처에서 한번 폭발 사고가 일어났던 적이 있었거든요. 그래서 한 6명이 폭발 사고로 응급실에 실려왔는데요. 3명은 바로 도착한 즉시 사망하고 나머지 3명 중에 2명은 외과로 가서 다리를 절단하는 수술을 했습니다. 그리고 그중 1명은 저희 과에 왔는데 이 눈 그 안막에 거기에 그 파편이 기어 들어가서 그 파편을 빼내는 수술을 진행했었거든요. 근데 이러한 그 호의사 즉 경호처 안에서 일어나는 사건들은 다 비밀리에 진행이 됐기 때문에 사실상 누구도 외부에서 아는 사람이 한 명도 없었습니다. 이 친구는 치료를 그래도 받아가지고 6개월 만에 회복이 돼서 부대로 복귀를 했지만 나머지 다리를 절단한 친구들은 장애인 진단, 특별 영예의 군인이라는 훈장을 하나 받고 집으로 돌려보냈는데요. 뭐 노후 준비 같은 거는 국가에서 전혀 책임지지 않고 그냥 훈장 이런 것들만 주거든요. 그래서 그 친구들이 전역하는 모습을 제가 봤고요. 약품들을 비교해서 봤을 때는 제약공장에 유엔 약품들을 따로 취급하는 시설이 따로 있습니다. 거기에 가면 실제로 영어로 되어 있는 고가 약들이 다 준비되어 있고요. 그리고 그것도 레벨이 제일 높은 사람들 순서대로 사용이 됐습니다. 그리고 일반 군인들인 경우에는 본인이 직접 시장이라는 곳에 가서 구매를 해가지고 치료를 받아야 되는 상황이었고 장성들이거나 측근, 가족들인 경우에는 그냥 병원에서 무료로 공급을 해주고 그리고 뭐 뇌물 같은 게 조금씩 오고 가고 이런 상황으로 치료가 진행이 되었습니다. 그리고 대부분 보면 고위층의 자녀들이 많이 있다 보니까 저희 병원 간호사들은 다 그들의 자녀들이었고 뭐 대우 자체가 다 너무 전혀 틀렸거든요. 그리고 제일 중요한 것은 치료받는 환자들이 실제로 아파서 오는 친구들보다 성형 수술을 하러 오는 친구들도 꽤 많았고 그리고 저도 놀랐는데 그때 상황에 북한에서 꽤 성형이 엄청 있었습니다. 그거 제가 있던 부대 병원에서 뭐 바퀴 얼굴 전체를 갈아엎어서 피부를 하얗게 만든다. 뭐 이런 수술도 있었고요. 그리고 이게 여기 뼈가 튀어나오면 이걸 갈아가지고 예쁘게 하는 수술도 있었고 여기 뭐 턱 라인을 세서 사각턱 수술도 하는 것도 있었기 때문에 저는 다양하게 여기서는 정말 북한 주민들은 아파서 치료조차 지방 사람들은 치료조차 받지 못하고 있는데 평양의 고위층 사람들은 지금 현재까지도
자기의 그 생활을 누리고 그리고 미래 그리고 자기 컨디션 뭐 이런 것들을 관리하는데 치료를 하는 것도 있다라는 것을 저는 군생활 과정에 알게 됐는데요. 여기에서 종사하는 간호사들은 대부분 한 150명 정도 되지만 그 중에서 고위층 자녀들을 빼면 실질적으로 지방에서 힘이 없이 백없이 오는 친구들이 거의 20%를 차지하고 있습니다. 이 친구들은 사실상 빽이 없다 보니까 거기에서 버티고 살려면 기술이라도 높아야 되는데 상대를 통해 가지고 실습을 해야 되는 저희가 상대가 없어가지고 자기 몸에 자체로 바늘을 찌르는 연습부터 시작을 했는데요. 저도 제 몸에 총 300번의 바늘을 찌르고서 눈 감고도 지금은 핏줄을 찾을 수 있는 그러한 그 간호사로서의 자질을 갖추게끔 되어 있거든요. 그래서 항상 보면 이렇게 보면 지방하고 평양에서의 삶이 너무나도 차이나고 또 오늘 여러분 저의 토론을 끝내면서 여러분들한테 북한 인권에 대해서 관심 가져주셔서 다시 한번 감사 인사를 드리고 싶습니다. 감사합니다. 네, 귀한 말씀 감사합니다. 다음으로는 저희 두 번째로 토론자로 나오실 분 소개를 해드릴 예정인데요. 정서연 선생님께서는 청진간호전문대학교를 졸업을 하시고 2017년도에 북한에서 떠나서 한국에서 잘 생활을 하고 계십니다. 또 오늘 여러분께서 맛있게 드셨었던 두부밥까지도 준비를 해주신 분으로서 다음 증언 듣고 저희 오늘 1부 세션은 곧 마무리할 예정인데 저희 정서연 선생님 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 함경북도 지방인민병원 제1인민병원에서 수술실에서 간호장으로 근무했던 정서연입니다. 오늘 저는 김정은 정권 시기의 북한 의료 시스템입니다. 무너져 있는 그런 무너져 있는 현장을 직접 온몸으로 겪으면서 그런 경험을 통해서 김정은 정권 이후 병원은 국가가 운영하는 기관이 아니라 의료진이 생존을 위해서 자율적으로 운영비를 마련해야 하는 자체 경영제로 바뀌어가고 있다는 것을 알 수 있습니다. 수술에 필요한 장비, 소독약, 거즈, 심지어 마취제까지 병원의 예산이 아닌 의료진과 환자가 직접 구입해야 하는 실정입니다. 그런데도 북한 의료진들은 해마다 전년도 12월에서 2월 달이면 조기대 훈련이라는 걸 필수로 진행해야 하는데요. 북한군이 동계 훈련 시기와 동일하며 북한 전 지역에서 동계 군사 훈련을 전시 훈련처럼 진행하는 방식을 민간에도 적용한 것입니다. 김정은 정권이 바뀌고 조기대 훈련을 전시처럼 훈련하는 것이 기본이었고, 예를 들어 살아있는 대형견을 구매하여 대형견의 목줄을 풀고 총을 쏴서 실탄 사격을 하여 대형견을 수술하면서 그 총알을 제거를 하면서 그게 성공적으로 끝나서 대형견이 뛰어다녀야 훈련이 성공적으로 끝날 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 북한의 진료 체계와 문제점을 살펴보도록 하겠습니다. 리 진료소에서 지방군병원 진료를 받으려면 우뢰서가 있어야 합니다. 지방군병원의 전문 의사의 진료를 받으려면 우뢰서를 가져오더라도 대기 순으로부터 한 달 내지 2달 기다려야 합니다. 지방군에서 진료할 수 없으면 또 도병원으로 우뢰서를 가지고 가야 하는데 추가로 3개월 정도 다시 기다려야 하는 구조입니다. 그러나 중앙병원까지 가려면 대기 시간을 떠나서 금전적 어려움이 일반인들에게는 가장 큰 부담입니다. 김만희병원과 평양산원 같은 병원은 기본적으로 300달러에서 500달러의 구매를 요구합니다. 일반인은 출입 금지이며 접근조차 하기도 어려운 구조입니다. 저는 2015년 직접 평양산원 진료를 받았는데요. 실제로 자궁 초음파를 처음으로 해봤고요. 그 진료비 값은 300달러였습니다. 300달러를 지불했고 다시 그때 당시 100달러의 가격은 북한에서 옥수수 한 톤을 구매할 수 있는 금액이었고 이런 300달러면 옥수수 3ton을 구매할 수 있는 비용인데 이거는 북한 주민들이 1년 먹고 살 수 있는 식량가와 맞먹는 가격입니다. 그러다 보니까 금전적으로는 굉장한 경제적 부담이 큽니다. 따라서 북한의 일반 주민들은 진료를 받을 수 없는 권력 중심의 의료 체계입니다.
북한 김만혜 병원 같은 경우 100% 해외 약품과 그런 유엔에서 값비싼 물건들 이런 것들로 진료비가 의약품들을 사용하거나 의료기구들을 사용하기 때문에 진료비가 대단히 비쌉니다. 북한 주민들에게는 TV 속으로밖에 바라볼 수 없는 그런 곳이 평양산원이나 김만호 병원 같은 곳이라고 볼 수 있습니다. 이 도표는 2017년도에 김정은 정권 시기에서 그 북한에 실제 운영하는 병원 구조를 나타낸 것입니다. 그 당시 의료 시스템은 도 단위 병원을 최상위로 하고 그 아래 시군 단위 제1인민병원과 위생방역소, 병료를 존재하는 형태였습니다. 좌측의 제1인민병원 체계는 바로 일반 주민들이 일반 주민들과 같이 담당은 실제로는 탄광병원과 군진료소, 리진료소, 구호대 등을 세분하여 운영되었습니다. 이 병원 체계는 지역의 산업과 행정 구조에 따라 달라졌으며 특히 탄광이나 공장 인근의 병원들은 사실상 산업 노동자들을 위한 한정된 의료 시설로만 가능했습니다. 따라서 일반 주민들이 이 체계에서 진료를 받는 경우 매우 제한적이었습니다. 오른쪽에 보이는 위생방역소 체계는 감염병 관리와 같은 의약품 통제를 담당했습니다. 그 아래에 있는 정향소라고 불리는 하위 기관에 설치되어 있는데요. 이곳은 사실상 의약품 관리와 결핵, 간염, 환자 격리 병동을 기능을 수행했습니다. 정향소에는 보통 의사면허를 가진 소장 1명과 간호사 1명이 근무했으며 결핵병동과 간염병동은 각각 의사 1명, 간호사 3명 내지 4명으로 최소 인력만 배치되었습니다. 이러한 구조는 감염병 통제를 위한 체계라기보다는 환자를 사회로부터 분리 격리하기 위한 그런 관리 체계에 가까웠습니다. 결국 이 구김은 북한의 지방병원 시스템이 의료기관의 목적보다는 행정 쪽 통제와 보고 체계 중심으로 짜여 있음을 보여줍니다. 환자들이 필요한 물품을 직접 장마당에서 구매해야 하는 그런 현실, 즉 겉으로는 체계적인 의료 시스템으로 보이지만 실제로는 의료 시스템이 외형만 남은 통계 행정 구조에 불과했습니다. 북한에서 2017년도부터 현재 2025년도 진료품 및 생필품 가격 분석표입니다. 2017년 제가 탈북할 때 그 가격과 지금 현재의 가격을 비교해보면 북한 주민들이 일상적으로 의약품과 식량을 구입하는 데 드는 비용이 2배에서 3배를 이상 폭등한 것을 확인할 수 있습니다. 먼저 의약품 가격을 살펴보면 가장 기본적인 약품인 장용 아이스피린 하나의 가격이 17년도에서는 40원, 현재 2025년도에는 85원으로 2배 이상 상승했습니다. 소화제인 영신화는 100알짜리가 1,500원에서 3,000원으로, 심장약인 부시만은 3,500원에서 6,000원으로 인상되었고요. 불안의 완화제로 사용되는 디아제판 한 알은 95원에서 200원으로 약 2배 상승되었고, 감염치료제인 페니실린은 2017년도에는 한 대당 정품 가격이 3,000원, 가품이 1,500으로 분리되었으나 2025년 현재에는 정품, 가품 구분 없이 사라지고 평균 3,000원 수준으로 거래되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이는 북한의 의약품 시장이 여전히 비공식 유통 중심으로 운영되어 가고 있다는 것을 대표적으로 볼 수 있습니다. 또한 마이싱 한 대 가격이 900원에서 2,000원으로, 캄파 앰플 하나가 200원에서 400원으로 2배 인상, 아미노산은 한 통 500ml 한 통에서 6,000원에서 15,000원으로 3배 가까이 폭등했습니다. 의료물품 전반의 상승폭은 단순한 물가 상승을 넘어 북한 주민들의 치료 접근권이 극도로 악화되어 있다는 것을 의미합니다. 다음으로 식량 가격에서 가장 중요한 식량 상승폭을 더욱 심각해집니다. 쌀 가격은 2017년도에서 1kg에 5,000원이었다면 지금 2025년 현재에는 13,000원으로, 찹쌀은 6,500원에서 14,000원으로, 북한 주민들이 제일 흔히 먹는 옥수수 가격이 1,300원에서 3,000원으로 인상되었고요. 두부콩은 5,500원에서 1,300원으로 인상되었습니다. 특히 일반 주민들이 주식으로 소비되는 옥수수 국수는 1,800원에서 3,200원으로, 옥수수 쌀은 2,200원에서 3,700원으로 상승하였습니다. 이러한 식량 가격의 급등은 북한 주민들이 영양 상태의 악화와 만성적 기아의 원인으로 보입니다.
결국 2017년 대비 2025년도 현재 변화의 단순한 인플레이션이 아니라 의약품과 식량이 동시에 폭등하면서 주민들이 생명과 건강이 시장 우선에 종속된 구조적 인권 위기임을 보여줍니다. 무상치료제를 내세우는 북한 보건 체계는 실질적으로 유상생존제, 즉 돈이 있어야 살 수 있는 사회로 현실로 되어가는 것을 이 표로 정확히 드러내고 있습니다. 2025년 7월 북한 내부 의료진의 증언에 따르면 일부 도병원과 지방병원들에서는 병원 진료비 가격표가 비공식적으로 확정되어 내부적으로 공유되어 있다고 병원에서 방문한 환자들이 입에서 나오는 말이고요. 시장 가격도 높은데 병원에서 가격표까지 제시했을 때 몇 배가 더 오를 것을 예상하는 것인지 어떤 북한의 무상 의료 체계는 완전히 역사 속으로 사라져버리는 현실이지만 그래도 아직도 북한에서는 국제사회에서나 북한의 무상 의료 체계를 공공하게 거짓 주장하는 것을 지금의 현실입니다. 결국 의약품이 부족한 북한 주민들은 마약 없이는 살아갈 방법이 없습니다. 북한 내부 의약품 대체로 쓰이는 마약 종류와 생산 사용 방법은 아래와 같이 유통되는 구조입니다. 마약 종류는 두 가지로 생산지가 그럼에도 불구하고 근육주사를 이고 다 제조를 해서 마약으로 근육대사를 제조해서 맞는 그런 경우입니다. 대장염이나 두통, 소화가 안 되는 신경통 등 여러 부분에 쌀알 만큼의 크기를 태워서 먹거나 그냥 먹기도 합니다. 이게 바로 북한의 진짜 의료 현장의 결과입니다. 북한 여성과 아동의 건강권이 곧 북한의 인권의 출발점이라고 봅니다. 이처럼 북한의 의료 체계는 더 이상 국민을 위한 공공의 제도가 아니라 생존이 곧 시장 가격으로 확산되는 체계로 완전히 변질되어 가고 있습니다. 이제 의료는 치료의 영역이 아니라 생존의 거래가 되었고 그 속에서 여성과 아동, 장애인들은 가장 먼저 희생양이 되어가고 있습니다. 오늘 제 증언이 북한 의료 현실을 이해하는 데 작은 도움이 되기를 바라며 국제사회가 더 이상 북한의 무상 치료제라는 거짓 선전에 속지 않기를 바랍니다. 그리고 이 자리에 함께한 모든 분들이 북한 주민의 건강권이 곧 인권의 출발점임을 다시 한번 기억해 주시기를 간절하게 부탁드립니다. 감사합니다. Thank you to our two very brave North Korean escapees for sharing their personal experiences as well as giving a general overview of the situation. I'm sure there are many questions, but due to the time constraints, we will have to end session 1 here, as I do believe the delegation from the European Parliament has to go to their next appointment. But thank you again for coming to hear Tongil Mom's presentation on women's rights and the rights of persons with disabilities.